graphics card. The form factor made it the perfect size for his setup. It barely takes up any space on the card. 16 gig of RAM and the MSI RTX 2060 Super graphics card. The form factor made it the perfect size for his set. Bit of spice, cooler look. These hexagon light panels and giving me extra room on the other side to add a bit of spice. These hexagon light panels in combination with the RGB strips give the setup a cooler look in my opinion. Plus, who doesn't like RGB? With the RTX 2060 Super, he's able to play his favorite games maxed out without any issues. Currently, he's playing CSGO, PUBG, and this game called Friday the 13th, which I've never heard of. Arthur absolutely loves his setup. In fact, he skipped the first 3 days of school just to play, and his mom tells me he wakes up at 6 a.m. every day and games until 12 a.m. What have I done? I'm really happy with how everything turned out. I was afraid that this was gonna be a train wreck because I've never done anything like this in a different country, but everything worked out perfectly, and we have another satisfied person and another successful episode of Setup Makeover. Thank you so much to MSI for making all of this happen, but I think you guys know what happens next. On to season 6, baby. If you would like a setup makeover, then make sure you're following me on my Discord server, since that is where I make all the announcements regarding the show. If you guys enjoyed this season, make sure to leave a fat like to show your support. I love your beautiful faces as always, and I will see you. Ladies and gentlemen, mostly gentlemen, welcome to the episode that everyone has been waiting for. The one, the only Setup Wars Potato Edition. So every 10 episodes, I gather the worst setups and I show them to the world. That way we can feel a little better about our setups at home. As always, I want to make it very clear to you guys that I'm making this video for fun. Please don't take anything I say in this video seriously. Pass where you can earn free energy refills. Isn't free, but you're also helping support the channel. Thank you guys. Kicking off this train wreck, we got Cameron from the UK and his mesmerizing setup that he uses for gaming and editing YouTube videos. I'm gonna be honest, when I first looked at the setup, I just wanted to scream, "No! No!" First off, buying such a small desk, you're already setting yourself up for limitations in the near future. Now I know you don't have that much space to work with, but you could have picked up a slightly bigger desk and moved your lamp somewhere else. This way you could have at least made some extra room for your PC, that way it's not sitting on carpet. Also, it looks like Cameron didn't have the budget for nanoleaf panels and instead slapped on a couple of RGB strips on the wall. And speaking about the wall, it appears that Cameron might be a giraffe. Strips are attached to the wall as a head knife on the edge or something. I think the most interesting part about this setup is his PC. It has an AMD A10 quad-core CPU with 8 gigs of RAM, but notice that he doesn't have a GPU, but he does have an Xbox One in winning that $100. I can't make this up, you guys. Top of a custom-made. Oh my god. I think the mug that he has on his. That's not even the most interesting part of the size on supply and the cables. Talk about engineering 101.
or Lenova is using a Core i5-2320 with an Asus GTX 650. These parts existed way before I even began building PCs. By the way, I do love the tiny cars lacking any needs. Number 3 is Jaden from Scotland and his super cramped, compact setup that took him 3 to 4 years of animation. My first impressions of the setup was, you know, it's actually not that small desk to build his all mouse room he has. This isn't even enough. Have at least put the PC on a caddy and left it on the side of your setup. That way you can at least be comfortable set up. And honestly, it's not how PC place bigger and better. And what in Medusa's armpits uses this for gaming, schoolwork, and editing? Unlike Jaden's setup, which was half decent but with a small desk, Jesse's setup is the complete opposite. He has a larger desk, but it's super messy. To start off, he's using a giant 37-inch LG TV as a monitor, exactly sitting centered with the display. I'm also getting anxiety looking at your PC because I think he's ready to jump off any moment now. Maybe he just doesn't want to be a part of your setup anymore. One thing I find interesting is that you're using an APU build with no discrete graphics. If you are planning on a more pretty, you have to combine that with a clean setup. There's just way too many cables on your desk, and I have no idea what that rock is doing there. Honestly, I didn't expect this setup. Definitely thank you, Jay. New Zealand and his laptop setup, which is used for schoolwork and speedrunning training, and this setup was built around that. But what caught my attention the most is the wall outlet. Are these designed for giants in something in speakers? And he actually second monitor parts on the side of his desk on the carpet. What? It's no wonder the PC doesn't work. See, I feel like there was no effort put into this setup. Everything else setup is definitely worse, then please. Remember, but more importantly, that redirect skills we find online. A perfect way to tell people what you're about. Even Intel's .tech don't pop. Kicking off that, how unproportional this setup is. Gaming setup from Canada. Now, the first thing I noticed is how unproportional this setup is. It's not a bad thing, but I just find it a little funny how the giant PC case is taking up almost half the space. So Chev mounted his 27-inch game using a red skull. On the office desk, he's got the Logitech G513 Carbon keyboard and G300S mouse combo with a drilled hole for cable management. The only other thing he has on the desk is his iPad, which he uses to watch Twitch, while the only other audio source are the Logitech G432 here. Chev seems to have mastered the art of using double-sided 3M. He has a 10-port USB hub on the left to keep his tablet and other side for convenience. The PC part of the setup is named Carnage, and it's equipped with the Ryzen 7 3800X and the MSI Aero GTX 1080 Ti. It would be interesting to find out why he went with the Level 20 XT from Thermaltake for an air-cooled build when some other, but all in all, setup. So he's a software engineer and he uses this setup for gaming, 3D modeling, game development, and graphic design. He does this all on a single 34-inch LG ultrawide gaming monitor that's sitting. He did a great job. The Corsair K68 keyboard with red LEDs and the Logitech gaming, because he doesn't really as possible, from the acoustic panels and Game of Thrones banners on the wall to the gear on the desk. He even added a few things on the left side of the desk to balance it with the PC on the right. The stock heatsink definitely takes away a few aesthetic points from the rest of the build, but he is using a locked CPU, so I can't really complain here. Cables are managed pretty good for the most part, however there are some loose underneath your desk. A clean and great looking setup. A music production setup. At number 3, top. Mention immediately using it. And a pair of the modding doesn't help. Custom GPU cover, which looks to be 3D printed. To be honest, I'm not sure how that will affect temps, since it's literally covering the entire GPU, but it does look badass nonetheless. I also love that he added an RGB strip underneath the shell to give off a nice underglow. If there was a seal of approval, spiral sleeve, and beautifully the remaining cables are tucked away behind one of the support beams behind this PC, but the way he was able to cleverly near the ground. For example, to demonstrate how you can still work around space with flawless from it totally lights up the studio. Being short of ridiculous, all monitors are hooked up on the Vivo triple monitor arm that's clamped to the 71-inch
display and the BenQ Zoe. Pearls, Tom is rocking the Corsair K70 MK2 SE keyboard with the iron club with teal accents. It looks like the only audio source he's got are those edifier for your PS and then under that to blend it with on black build inside the Corsair 570X case. We have a 9700K in here with the Asus Strix RTX 2070 OC edition. But you know what would look great in this build? I know you're gonna hate me for saying this, but well, Tom, your hard work should set up, or you can click on the platforms for some video. The world is ending as we know it, and I'm here making YouTube videos like nothing is happening. It's been 2 months since I've built a brand new PC on the channel. I'm forgetting what a brand new PC looks like, smells like, and feels like. Using NVIDIA's doesn't look like our water keys, and stock is very limited, so I haven't received any of the parts. So in this video later this year, the reason why Big Red hasn't been turned on in 5 months is, but I was really impressed with the productivity performance that I took it home and started using that instead. So Big Red has been sitting on an Alex drawer next to it for the past 5 months. As you can see, there's a crap ton of dust everywhere, and even the coolant changed from solder blocks. So I guess in this video, in 5 months. What if it just spills everywhere? Oh my god. Okay, no leaks. I have no RAM in there too. What the hell happened to my RAM? Always gotta make sure all the cables are disconnected and your power supply is set to off. Is a full jug, that's basically from Amazon to make the conveniently located right next to the actual reservoir. So I'm gonna go ahead and open up the valve. Okay. Next, I will need a compatible fitting for my tube. That way I can plug it into the drain valve. I'm really proud of this, by the way, guys. I bought this bag. Let's pull it out. And boom, organize your fitting or just the right. Plug this in. What I do for my soft tube builds is I like to heat the tip a little bit. That way it stretches out, making it. There you go. Once that's in, but I want to show you guys the right down to the one. Boom. There it goes. So as you guys can see, the cooling kind of stopped here and kind of released. Still have some coolant left in the blocks and the tubing. So this is the fun part. We're gonna have to kind of so we drained about a quart of fuel. The fit. We need lots of paper towels, obviously, to try and catch as much coolant as we can without getting messy. So what I like to do is pick the tube that has the lock to work my way up. Bring the jug and then rotate it. CPU block and most likely the top radiator as well. The GPU blocks, oh actually yeah, the GPU blocks are still
from is we're gonna. And here we are with some more cool. All right. Now let's take a closer look inside the block. I'm sure the rest of the stuff will come up very easy. Same thing with the acrylic piece. Looks like with some wiping down, this portion will come off easily too. So we're gonna go and clean these later. Let's check out the other block. Worse, we even see some parts of algae on both blocks. Do need toothbrush and toothpaste. Alright, that's pretty much it. Other than that, you just start. Some stains, as you guys. The coolant. And that, ladies and gentlemen, is what remains of Big Red version 3. You will be missed, but not forgotten. May you rest in peace. I pretty much gutted him. You might be asking, Ed, decide what to do. I've always used Intel CPUs in my personal builds, even since the very beginning at the start of the channel. I've never once put an AMD CPU. У тебя когда патроны заканчивались, Курбан? Идем к этому, брат. Другому чипу туда. Да, с твоей стороны даже подъеду так. Еще, Курбан, поехали, Курбан. Машины перезарядишься. Вот же хипиш в отцаку с бафтугайцем. Мы еще у тебя... Он походу за тебя не в курсе, Курбан. Он походу за тебя не в курсе, отцов. Он походу за тебя, Курбан. Меня он вообще... Меня он вообще как убил? Что за нереальные раки были? Это что за нереального уровня раки были только что? Курбан, это что было по-братски? Ты как ему стрелял? Потихо от бедра был в свое время. Из тачки. Когда уже, брат, попадать начал, меня уже... Вот от страха мышку нажимал, меня тоже так убил он. Меня даже не хотел убивать.
попал уже в конце, понял, под конец уже, брат. Я... Рамазан это нереальное дуо. Курбан. У нас серьезное дуо, нам можно на турнире выступить, не? На каком-нибудь ГЛЕ, да? Ну да. Но там же надо запись сделать. Ну давай попробуем. Ты когда хочешь? Там же какие-то определенные дни же бывают. Надо выбрать один день, Курбан, туда газал, нет? Ты на каких умах это заряжал? Ты что думал, я поверишь, что ли? Давай, кричи. Вот ты игрок, Курбан. А приколи, кто-то поверил тебе. Нам когда турниры нужны были, лахма. Это же... Сами может. Да, брат, вчера прям на турике хотел участвовать, но что-то... На турике, да, лахма? На турике, прикинь. Курбан, бля, лахма, на турике. Еще какой-нибудь этот... Это англичанин там комментирует. Курбан, смотри там, И мы в финале с тобой бежим, бах-бух, бля. Ты одного сжег, я тебя поднял. Там людей сколько, ты побежал. Вот у меня в доме он. Курбан. Он мне посел. Курбан, беги сюда, бро. Подожди, подожди. Сюда беги, брат, Курбан, беги сюда, брат, остави. Френд. Состав, брат. Сюда беги, их оставь, брат. Френд. На втором этаже два рака конченых, иди сюда быстрее, на первый этаж заходи. Давай, заходи, быстрее, закрой дверь. Поднимай. Fire, есть, граната. Бум. Он спрыгнул. Он тебе в натуре в голову зашел, прям, Курбан, ты что, не видишь, не слышишь, что ли, его? Слышал, брат, я уже до конца поднимал, брат. Он дверь открывает и прям на Курбана голову заходит. Джамбик. Курбан.
Понял, они на какую суету упали, я начал орать граната, фаер, не фаер. Да. Брат, они каленые были, бро, я бы их и убил. Я думал, ты услышишь его, отпустишь, минуснешь его. Я не думал, что он зайдет прям по... Он натуре наглец, что ли. Я думал, он откроет, хотя бы чекать будет, нет? Это лицо же... А ты на характере до конца поднимешь. Знаешь как, брат, думаю, бля, отпускай. Да, еще же было время, лучше бы я уже поднял просто, чтобы не жалеть, да, вот уже. Все правильно сделал, Турбан. А он в натуре какой-то наглый рак оказался, он от страха. Ему просто он падал уже, приколись уже. Ты на него не так вот посмотрел бы, бровь не ту в ту сторону сделал бы, здесь. Он орал бы уже. Нормально там накалил. Они еще в себя не могли прийти, они еще там стояли столько время, пока я приду приколиться туда. Он поднимал одного и нокнул. Ты тоже 1,5 года бежал, получается. Да, я там с одним хотел зацепить. Аечку кинул вдруг. Да не, у нас свой хипишей, зачем чужие искать? И искать, что уже там получилось, хипишей. Уже все, он тебя не ждал, что ли? Там, ты ждал, там люди, Ну? там сосед ну, короче, зацепились. Ты что слово назвал? Шмалять тоже он начал, да, в тебя? Шмалять тоже начал, И я тебя в этот момент на свой хипиш вытягиваю, да? Да не надо на свой треугольник прыгать, это Ахма. Железно. Треугольников. Да не, надо завязать с ППГ, нет? Думаешь? Вторая броня у меня. А у меня хипиш. Да, револьвер, где он? Стой! Бустуется он, бустуется. Где? Заходим. Спрыгнул. У тебя внизу. Сзади. Да он марковался тут. Фантазер, не? Огонь. На жути посадил их. Нереально. Пойдем. Че, бля, наши пусты, что ли? Бля, все мазал. Черт, бля. Аллах. Стопудово сидел, вмазывал на измена. Ладно, других заберем. Второй броник, что там, тишина насчет него, да? Нет, вот здесь на втором этаже, брат. Иди сюда. Думаешь, он стоит, чтобы идти? Вот я на первом стой, забери. На первом этаже. Пойдем. Пойдем, слышу. Без оружия, Аллах. Все правильно, Урбан. Вон он слева бежит, Урбана 205. Сейчас за этой будкой будет. Не видит нас, не знает о нас. Спалил нас. Нет, не спалил. Где камень стоит. Сближаюсь с ним.
Курбан, убей его, Вац, вон он в открытом поле стоит. Блядь! Это другие вообще, брат. Приколи. Что там, Курбан Немо играешь ты? Асайгит? Братья. Алейкум салам. Давай джамбика добавим. Ну и керри же. Хоть играл бы. Никогда не падай духом, знай. Салам алейкум. Алло. Салам. Кере. Курбан. Очень ты Знаешь, два кур... А? Даже два круга. А так Курбан вообще хреновости, если честно. Даже. У меня не 21 энергетик был, у меня шприц один был. Ару. Еще шприц приколи, да. Я тебе энергетик сказал. Я сказал full boost, брат. Сказал, 21 энергетик был. Я, логически думал, если full boost был, значит у тебя 21. Он логически просто не мог подумать, если у тебя 19 энергетиков, зачем тебе еще шприц? Даже рахма. Этот человеку нормальному в голову не придет, если столько у тебя энергетиков, еще шприц брать. Ашали. Он поэтому даже представить не мог это. Там просто можно представить, да и сядь, нам что попало.
Я-то все равно керри поверил больше. Игре, это экран. Был на туре керри, честно скажи, брат, Фокус был. А нет, чё съешь не себе, я братик, брат, надул, я бы скинул. да, в этом сомнений нет, брат. Кто говорит, что ты... Факт остается фактами. Пепельница старая. Энергетики с кайфом залетают, нет, керри, скажи? Чё, блядь, если у вас 17 секунд, пока это пусты делает. Поднимает вот здесь. Бум. Спрыгнул. Наверху. Все, заходим? Сейчас, подожди. Сюда пошел. Мы должны вообще с тобой общаться, Курбан, разговаривать, ха-ха. А керри профик черточкой должен их минусовать, нет? Да, вот это ты правильно сказал. Мы должны на релаксе, что там, Курбан, это, то, новости, не новости. Смотрим, мы уже в топе. Что там, Керри, сколько кило? У меня 80, все, молодец, Керри, Да. красавчик. Ага, это здорово. Отсюда со старта. Это же, это не джамбик, случайно? А нет, я сам тоже хочу что-то минусовать. Вот он спрыгнул. Надоело за счет кого-то держаться, Вот да, зашел к Курбан? тебе в хату, Курбан. Шалеть. Двое. Курбан. Ну, давали наши. Где они, Керя? Все, двоих минуснули, а еще больше не знаю где. Что должны А быть? тебя? Вот эти Я двое. его с ним уже пообщался. Аптечка есть, Ахи? Курбан, Курбан. Аптечка есть? Не-не-не. Цепляй. Я уже сам хотел убивать тебя. Железно. Броника нету даже у меня даже. А броник когда нужен было? Такая же суета. Матовские скрины, как он? Скины, наим. Я Шляпа, брат, шляпа. Это кто же окно сломал? Я. Да, брат, мастер приехал в окно надо. Аккуматорский, брат, это то же самое, как на Анжи базаре, помнишь, раньше на Эльчи Казака продавались эти таким бейтбой кепки выходили, и каждый второй город с какими кепками ходили, нет, лахма? Железно. Там Ты нашел Да. лохма брони? Дольче Габбана Нет, или что-нибудь. Здесь у меня забери второй, давай. Ты в натуре в районе этого. А машина есть, да? Сейчас на ней поедем по городу как раз. Откуда здесь ничего нет? До броника довези до Курбана.
Окей, Курбан. Поехали, брат. Все четко. Ради Коби. Вот у него второй броник есть. Вот, типа, как раз не нужно было. Не, Да-да-да, само сюда пришло. аж черт, в спину стрелять нормальным пацанам. Добрая совесть ты попила, великолепно. Совесть была бы у него. Тебе аптечки нужны? У меня 3 штуки вам. Эй, Братья, Триксы. здесь Вот доставка. я броник принес. А чё так основано? Мало.
очень маленькая, как бы для ракеты делать. Ну, а сзади всё? Бля, ебит, твою мать, бля, бежу уже. Золотая вещь. Чё ты не аккуратней? Ну, золотистая вещь вообще есть нихуя. Пацаны, соберем именно один раунд, чтобы второй снимать. Шестой клуб поднялся, челик. Отдадим? Я могу отдать гол. Я хочу третий раунд сыграть. Отдаем, пацаны, отдаем раунд. Давай на пистолетах будем. Я Давай на тут пистолет. два пистолета. Человек даже с пистолета не может убить меня. Ну, разогревается пока. Боже мой, с пистолетом убил. На пистолетах. Отдаем, пацаны, отдаем на Отдаем, пистолет. отдаем. На пистолетах. А, на пистолетах. 4х здесь его, 4х уже. Не-не-не, не убивай, не убивайте, не убивайте больше. Не убивайте. Не убивай. Третий раунд поехали. Давайте чисто на руках будем пиздить. Не убивайте, пацаны, не убивайте. Солем, солем. Пусть порадуются. Европа, зачем обратно? Я со сковородой бегом. Он на меня вышел, потому что такая ситуация была нелепая.
что-нибудь можешь дать? Ты дегенеративное животное, какой тебе 4х? Как какой 4х, бля? Ты что, 4х не знаешь, что такое? Ты дебил или да? Ты конченый, что ли? Ты чурка, что ли? Да если ты конченый, нахуй ты со мной разговариваешь, бля? Долбоёб, Черножопый, что ли? черножопый. Пизда себе, ты черножопый. Просто берешь 4х, скидываешь, вот у меня есть, и все, бля, нахуй ты мне Ты хуйню просто даешь? Дай черножопый. 4х, блядь, дай 4х. Рыстый щек. Да, ты с моей жинкой будешь разговаривать. Какой 4х, бля, вот в натуре долбоёб, бля, знаешь, обидится человек, блядь. В натуре, ты иди сопли жуй колхозом своим, дегенерат тупой. А ты что за валида свой ебанашка, бля? На хате сидит, мне что-то говорит там. Лучше, чем на бутылку. Ты чурбан, ты долго сопли будешь микрофон жевать? Какой, говорит, тебе 4? А чё тебе, бля, на нервы действуешь, что ли, тебе? Такой слабенький? Сопли твой микрофон, конечно, кумарят. Да, ну если тебя кумарит, это же хорошо. Мне же это и надо, чтобы тебя хуёво было тебе. Сопли. Потому что черножопым закон написан. Да, поэтому мы вас всех ебем даже. Закон не писан. Ты ж насасываешь. Ты что, забыл? Сам понимаешь. Я вроде не молодой, но долбоёб, да? Раненый. Закон не писан. Чё-то там. Просто, блядь, 4х попросил, и такая хуйня началась. Хуйня из одного, бля. Сразу видно, блядь, то, что ты, блядь, просто ебанашка по городству.
Я Да тебя мне спрашивал о по- чем-то? Да мне похуй, что ты спрашивал, мне Так, всё, поебать, закрой бля. свое дуло. Ебальник Если тебя не завали спрашивают- свою. Да мне похуй, я вот буду говорить, как будто что-то сможешь сделать, бля, ебать на. Я Можешь просто затулить свое вонючее дуло. Эй, конченый, если что, ты можешь из этажа управления командой там что-нибудь замутить, придумай что-нибудь, да. Неразумный человек, бля. 4 попросил, бля, слона муху сделал, уебок, бля. Блядь, женщина, заткнись бля. нахуй, Ты залезь на пальму обратно. Буратино, ты можешь вообще ни о чем не просить в этой жизни никого. Потому что ты черный, тупорылый. Бля, нахуй мне просить, бля, если ты принесешь мне такие, как вы, бля, уруссы приносите, здесь конченый, бля. Вас только пару человек Это из же русский нормальных, сервер, нахуй ты бля. здесь играешь? Иди там в Зимбабве свою, где там играешь? блядь? Зимбаба, какой Зимбаба? Ты долбоёб, что ли, бля? Да я хуй его Зимбаба. знает, не знаю, блядь, откуда ты там. Иди на бутылку, обратно залезь, блядь. На Чего бутылку к нему взять доебались, твою- блядь? Я Человек попросил вахуе, 4 икса, бля. нормально. Руса Чё ты так пиздишь, 4х, блядь? приколи, Хуй, да, братан, нормально разговаривай, когда с 4х, тобой бля. человек разговаривает, блядь, обезьяна. Ты человеком был бы, ты за 4х не плакал бы, и твой Кен тоже, бля. 2 футсона, бля. Просто 4х Да кто попросил. плакал? Кто плакал? Ты тупорылый. Эй, Ты даже ты не мне понимаешь, В о начал. смысле чем речь фуфел, блядь? идет. Ты знаешь, что говоришь-то, блядь, обезьяна? Бля, я-то знаю, что я говорю. Если я Ну не так знал бы, я не обоснуй хули говорил за бы. фуфела, блядь. Ты знаешь, что такое фуфел? Бля, тебе еще обосновать, ты мне сказали, бля, за 4х заплакали, бля, как женщины начали Да. плакать, бля. О, В смотри, смысле, Да, где его да. взять-то, блядь? Ты долбоёб, что ли? Ты тебе раз играешь? Бля, долбоёб это первое имя твое, потом только второе идет твое по паспорту, бля. Ну так ты скажи, кто такой фуфел-то, блядь? Чё ты пиздишь-то, блядь? Слышишь, нахуй? Чё, все, Альт F4, да? Бля, так заебали, ёбана в рот, бля. Иди к козам к своим баулам. Чё хули, Лев Тигрин, где ты, блядь? А чё завалился, где ты? Ты в каком городе живешь, где ты? Не берет тебя, в каком я городе живу, блядь, обезьяна, блядь. Я обоснуй за фуфела, блядь, слышишь? Я тебе, бля, хочу приехать и обозвать твои глаза, бля, кривые посмотреть. Ты Знаешь, мне что скажи, я кто такой обосновал? фуфел, блядь, ты меня назвал фуфелом, блядь. Ты Эй, знаешь, кто бля. такой фуфел, блядь? Ты же хочешь, чтобы я обосновал? Что ты экаешь, блядь, слышишь, блядь? Ты у хочешь, коз чтобы я научился тебя- бегать? Ты же хочешь, я тебе чтобы обосновал? Как козы твои так же само бегаешь, да? Бля, Кто, ты обосновал или лезешь, обоссовал? Ты куда лезешь, скажи, да, бля, мне же кто пока спрашивает. Вы, бля, вдвоем не вывезли Да, меня как- общение. Какое общение? С козой? Общение? Где это, который обосновать надо, Всё, короче, завали свое дуло, нахуй. Не хочу тебя слушать, блядь, твой свое дуло, бигмекский, блядь, чурмекский, блядь. Так а ты хули ты, я тебе говорю, обосной, ты молчишь, блядь, сопли жуешь, блядь. Как молчу, я ж тебе говорю, ты Ну хочешь, чё, чтобы я тебя блядь, в смысле, обосновал? блядь, ёбаный в рот, блядь. Ну, видишь, Что-то видишь. Льва Тигринова включил там, блядь, хочу Ты там только приехать, можешь блядь. сразу Когда тебе сказать нечего, ты сразу В смысле сказать нечего? Я вам говорю, вы вдвоем я не Ты даете не можешь сказать. ничего говорить. Ты не можешь Я ничего говорить, пиздец понимаешь? как могу сказать. Потому что ты обоссанный. Бля, твой пахан обоссанный, бля, ебаный, который родил тебя, бля. Не знаю, хуйня, бля. Обоссуй, говорит, я говорю, давай я тебя обоссую, потом говорит, ты мне ничего не можешь сказать. Ну, так я тебя спрашиваю, кто такой фуфел? Ты молчишь, блядь, кто такой фуфел? Я тебе Я 10 же раз тебе- спросил, блядь, Ты у меня меня спрашиваешь, я же тебе должен все сказать, правильно? Эй, я, Ну, короче, не. уже суть разговора даже потерял. Мне неинтересно Эй, даже, давай. Ты не выводишь разговор, поэтому ты теряешь все это в разговоре. Ну, правильно ты говоришь. Так, тебя Все, обоссовать давай, разговор. до свидания. До свидания, говорит. Ты, говорит, не можешь сказать что-то. Потом я ему говорю, давай я тебе расскажу. Я тебя 10 раз Ну и что ты мне спросил. рассказал-то? Что ты мне рассказал-то? Ты мне даешь сказать? Да мне похуй, кого в смысле, блядь, Эй, говорить чурбан. что-то? Я тебе спрашиваю сейчас. Я тебе спрашиваю, кто ты сейчас? Скажи. Ты хоть скажи, кто такой чурбан? Кто ты? Кто ты, Ну чурбан? так я жду, давай, что ты? Ну кто такой фуфел? Бля, где ты, Я где ты, обоснул. Грин? Ты уверен? в Ты гугле. обосновать, ты не будешь перебивать? Ну давай, сколько мне надо времени, чтобы тебе собраться там? Не время. Загугли, чурбан, загугли. Я увидел, я тебе в лицо это обосновал. Бля, с глазу на глаз хочу обосновать тебе. Чтоб твое мнение потом кардинально поменялось, когда ты увидишь меня, когда я тебе буду это говорить. А мне зачем с тобой встречаться-то? Подожди.
Бля, как подожди? Я хочу как мужик с глазу на глаз себя объяснить твою, то, что я тебе Ты как высказал. ребенок ты А можешь. здесь что, ты как Федик, что ли, разговариваешь? Здесь Или чё? зачем? Я не понимаю. Всё компьютерная хуйня, мне нахуй это нужно. Я хочу с глазу на Так вот, глаз. как вот, когда свой дул открываешь, это компьютерное все, ты дегенерат тупорылый. Ты вообще загодок женщина на 4х плакать начал здесь. Просто 4х видели, да? Из-за одного 4х какой-то разговор идет. Просто попросил Это 4х. не из-за того, что 4х, это из-за того, что ты черной жопой мудозвон просто, поэтому разговор. Ты служил? Кому? Ты служил? Кому? Бля, кому, бля? Ебень, бля, И Российская чё, что Федерация служил? Ну служит. я служил, и чё? И чё, что Бля, служил, ты блядь? куда ездишь? Я же у него спрашиваю, ты чё его, бля, родная сестра, что ли? Я же у него спрашиваю, Все, чё у него давай, рта нету? чурбан, блядь. Чтоб тебе мой хуй Конченый, приснился, блядь. обезьяна, блядь. Конченый, бля, ёба. Мужик был бы, бля, номер дал бы, сказал бы, вот, бля, приди, объясню я тебе, чё, как, бля. Бля, я в армии ебал вас, бля, у русов, ебать буду. Здесь там только деревенские пацаны были охуительные, бля.